Ramadan lah, nggih. Dengan niat kita menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan, nggih. Mudah-mudahan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط فعسى من عفو الله عطاء
لقلوب الأمة يرعاها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca kitab Siyarus Salikin, membahas tentang masalah zakat, kepada semua yang berhadir, sama-sama kita membaca istighfar dan pula kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan keberkahan istighfar, dua keberkahan syahadah yang kita baca sama-sama, mudahan Allah Ta'ala mengampunkan keseluruhan dosa kita yang terdahulu, juga dosa kita yang terkemudian, keluarga kita, wabil khusus orang tua kita, jiran tetangga kita, dan seluruh muslimin muslimat. Juga mudah-mudahan dengan berkah ini malam kita berhadir, mudah-mudahan apabila nantinya kita dimatikan Allah Ta'ala, mudahan matinya kita husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على به ما نوى شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. Telah berkata pengarang kitab Siyarus Salikin, yakni Syekh Abdus Samad Al-Falembani, mukhtasar, keringkasan daripada kitab Ihya Li'ulumiddin. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Faslun fi asbabi wujubiz zakati wa anwa'iha. Ini suatu fasal pada menyatakan segala sebab wajib zakat dan menyatakan segala bagi-bagi zakat itu. Nah itulah biar. Alhamdulillah ini malam terkumpul kita di ini tempat semata-mata anugerah, semata-mata taufik kasih sayang dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selalu kita diberikannya itu semua, dan keluarga pun kita juga diberi, dan seluruh muslimin muslimat pun juga mudah-mudahan diberi itu. Ini malam dikisahkan, diceritakan di dalam kitab Siyarus Salikin tentang masalah sebab wajib zakat dan bermacam-macam zakat. Bermula, tiada wajib zakat itu melainkan atas orang yang merdeka lagi Islam. Nah itulah dia. Jadi wajib zakat orangnya merdeka, pasti orang itu Islam. Nah itulah biar. Jadi andaikan kada Islam walau merdeka, nah itu kada wajib zakat, itu kada masuk syarat zakat lah biar. Jadi nang masuk syarat zakat Islam dan merdeka, itulah biar. Mun dijajah orang kada wajib zakat. Nah itu. Dan tiada disyaratkan masalah zakat, tiada disyaratkan zakat itu akil balik. Nah jelaslah. Nah, maka wajib pada harta kanak-kanak dan orang yang gila. Nah, jadi andaikan anak kecil ada punya harta, dia itu Islam, dia itu merdeka, nah inya itu wajib juga zakat. Nah cumannya nanti orang yang walinya kah atau keluarganya kah itu kena nang ma'arahkan zakat atau nang ma'aturakan zakatnya itu. Nah itulah yang tetap masih inya dia itu wajib zakat. Nah, itulah ya, itu hukum lah ya. Itu hukum. Adapun bahagian yang pertama wajib keluarkan zakatnya itu ada 6 perkara. Nah, jadi kenapa jadi wajib zakat? Oh sekalinya ada 6 pembahagiannya tah. Yang pertama zakatun na'am. Na'am lah. Na'am. Zakatun na'am, yakni zakat binatang, yaitu unta,
lembu dan kambing. Nah itu binatang nang empat nang kau dimakan nang dijual itulah pian. Kayak kerbau masuk lah pian. Apa lagi sapi ada di situ lah. Hah? Ada di situ adalah. Hah? Tapi sapi ya masuklah. Sapi masuk, unta, lembu, kambing, sapi, kerbau masuk tuh. Nah, biar masuk. Nah, itu satu zakatu na'am. Yang kedua zakatu naqdain, zakat emas dan perak. Nah, itu karena ada pembahagiannya berapa ya kurang lebihnya kadang turun nah di kitab sebutnya ada tulis tuh. Emas tuh mungkin kurang lebih 85 gram. Kurang lebih emas tuh lah 85 gram. Andaikan itu emas kada dipakai. Satu pendapat kaul nih, emas itu ndak dipakai, disimpan setengah tahun disimpan nih. Setengah tahun disimpan ke 6 bulan masuk ke 7 bulan lalu dipakainya. Niatnya supaya melepas daripada zakat, supaya inya tuh kada masuk ke zakat nih. Lalu dipakainya, nah itu tetap masuk zakat. Nah, pian. Walau di waktu 7 bulan dipakai. Nah, itu tetap karena inya setengah tahun sudah masuk. Nah, itulah pian. Nah, emas kalau perak nih keringat berapa ya? Kan ada di sini. Kurang lebih kalau perak itu jumlah duitnya 15 atau 20 juta kurang lebih. Nah, jadi banyak juga ulama yang mengkiasakan, yang memisalkan andaikan juga duit sejumlah emas ataupun perak yang kita simpan, andaikan perak nih 20 juta umpamanya kalau perak tuh nah kita jual 20 juta. Nah, si kita punya duit 20 juta, kita simpan tuh duit. Nah, amunnya kada terpakai itu duit, itu wajib juga zakat. Nah, kayak itu nabian. Itu satu pendapat ulama. Lah, satu pendapat ulama. Nah, ada yang mengatakan wajib juga zakat tapi setahun sekali. Tapi seumur hidup sekali tuh. Seumur hidup sekali. Ada tadi kalau setahun sekali lah. Ada ini seumur hidup sekali karena dia itu bukan perak. Karena dia itu duit. Nah, itu nabian. Zakatnya luar biasa pangannya, pecahannya, rumusannya, puroknya luas, pendapat-pendapatnya luas. Itu. Tapi insya Allah aja siapa yang berzakat, siapa yang mengeluarkan zakat itu untuk dirinya juga nanti. Untuk dirinya bukan untuk orang lain sebenarnya. Sebenarnya yang berzakat juga yang untung. Yang untung tuh yang berzakat. Nang kada untung pang nang kada berzakat. Apa jar walladzina yaqnizuna adz-dzahaba wal fiddah walladzina yaqriduna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Itu kalau tadilah. Dan bermula orang-orang nang menyimpan, yaknizu itu menyimpan, disimpaninya apa yang disimpani emas, apa yang disimpan perak. Nah, dan inya sama sekalinya kada membelanjakan, kada menginfakkan pada jalan Allah Ta'ala fisabilillah. Kayak duitnya tuh kada pernah disumbangkan ke majelis, kada pernah duitnya itu diberi untuk ke masjid umpama, atau duitnya hartanya kada pernah diberikan kepada nang kemaslahatan agama nih. Apa ya fabasyirhum, kita tadilah fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar wahai Muhammad kepada itu orang bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Nah itu kalau itu. Tapi kalau nya berzakat, kalau nya berinfak, luar biasa karena kabarnya mesti lawanan daripada azab. Apa kira-kira lawanannya mesti bahagia, yang sangat bahagia. Itulah ya. Insyaallah mudah-mudahan kita itu bisa kita berzakat tuh, mudah-mudahan mudah-mudahan. Nangaran pangla nangaran
ngaran titipan pang lah, bukan nampun kita pang. Jangankan duit harta nih, diri kita pun lain nampun kita, lain milik kita juga. Jakanya tuh, jaka dipikir-pikir dalam-dalam. Kita nih nalain ampun kita. Yang ketiga zakatut tijarah, yakni zakat perniagaan. Kayak kita berjualan, ya. Kayak berjualan baras, berjualan rokok kah umpama. Dalam 1 tahun ada menghasilkan untung nih ada. Nah, jadi 1 tahun itu itu kena nang di apa? Itu kena nang di zakati, tapi kena dijelaskan sini. Insyaallah dijelaskan. Zakat perniagaan tuh zakat nang kayak apa? Gerang. Nang disyaratkan kita keluarkan. Nah, itu. Karena ada di sini. Insyaallah ada. Insyaallah. Yang keempat zakatur rikaz, yaitu emas dan perak yang didapat daripada tanaman patakan. Patakan ini bahasa kitanya apa ya? Simpanan orang kafir jahiliyah. Nyimpan di rumah kah atau nyimpan di mana kah, sekalinya itu harta orang kafir itu dapat kita zakati. Nah kata Nabi, jangan diumumkan lagi ke masjid. Tapi diumumkan tetaplah. Tapi kalau sudah tahu itu ampun orang kafir, orang jahiliyah nih maksudnya nih. Nah itu. Dan zakat ma'din kah? Iyalah. Ma'din juga ya. Iyalah. Ma'din juga. Zakatul ma'din. Sini kan berbaris Bang. Culas pin berbaris. Oh, Masya Allah. Alun. Mengatakan ya ada ya Bang kitab itu, cuman nang pakai kitab nang kunang bahari ya kalau. Sian nang bahari ininya minta alus-alus juainya. Dari maras ya kitab-kitab bahari ini. Dan zakatul ma'din yaitu emas dan perak yang keluar daripada tempat galian. Nah ini patakan asli ini. Dasa bujur dipatak, dasa bujur ditimbun lon. Apa bahasa kita tuh ya Allah harta karun nah. Bon. Belum lagi itu lain-lain. Ada ini harta ya, nah kayak emas, nah kayak perak. Ya kurang lebih harta karun lah, kurang lebih. Mun tambang tuh lain lagi kena. Itu perniagaan, tapi tahu zakat kah? Apakah itu rampok aja begitu. Kayak itu. Yang kelima tuh lah, yang keempat kah? Yang kelima zakatul muasyarat lah, yaitu zakat harta yang baginya usyur, yang baginya 1/10, yaitu gandum. Ini gandum ini inya ditanam, bukan berjual lah pian. Inya itu bertanam gandum atau bertanam anggur atau bertanam kurma atau bertanam padi. Nah sudah hasil nih, panen sudah nih, ada hasil, ada panen, nah itu di zakat. Nah zakatnya berapa? 1/10 lah, 1/10. Itu kalau bian kayak orang bahari 10 belek tahu lah bian lah, tahu ya lah 10 belek itu berapa kilo? 17 kilo lah kurang lebih. Jadi 10 belek itu 1 belek zakatnya. Gitu nanti. Ulun ingat tuh insyaallah. Karena ulun bisa juga 4 gitu nambah hari. Bisa. Nah, itulah biar. Kalau seandainya sagu bisa lah sini lah. Kayak itulah hitungannya lah. Kali lah. Kali itu. Jadi aja yang umum aja gandum, anggur, kurma, padi dan barang sebagainya daripada tiap-tiap yang mengenyangkan lagi menguatkan akan badan, seperti lagi yang akan datang insyaallah taala 1/1 huraiannya. Kayak itulah ya.
Yang keenam zakatul fitrah. Nah, yang keenam zakat fitrah. Nah, adapun bahagian yang pertama yaitu zakat binatang, maka yaitu disyaratkan akan wajibnya itu 5 syarat. Nah itu. Jadi kalau umpama anak kah atau cucu kah yang memelihara binatang yang di atas tadi, nah, jadi ada syaratnya supaya amun inya ada syarat berarti bejakat. Pertama, keadaan binatangnya itu naam, yaitu unta. Nah iyalah. Jadi unta dan kerbau dan lembu dan kambing. Nah, sapi sama aja masuk. Maka tiada wajib zakat binatang yang lain daripadanya itu. Kayak labian. Bukan daripada yang 4 bang, yang lain daripadanya itu. Nah kayak itu. Pokoknya binatang yang model kayak itu ya tak masuk. Syarat lagi yang kedua, keadaannya itu digembalai. Bahasa Indonesia juga lah digembalai lah. Digembalai. Nah, digembalai memakan rumput ke padang. Memakan rumput ke padang. Jaka kita tuh makan rumput ke padang tuh ke lahan kah kemana kayak itu nabian. Maka tiada wajib zakat binatang itu yang diberi makan rumput yang dibeli. Nah, maka terkadang diberi makan di padang dan terkadang dengan dibelikan rumput. Maka jika banyak belanjanya itu maksudnya banyak kita beri makan itu binatang dengan makanan itu kita beli kita maksudnya apa aja, maka tiada wajib zakatnya itu. Dan jika sedikit belanjanya itu daripada makannya sendiri, nah kata jatah, nah itu maka wajib zakatnya itu. Jelas lah biarlah. Ulun umpamanya memelihara sapi, nah itu bulan pertama rumputnya tuh ulun beli full ulun beli, bulan kedua ulun beli juga sampai bulan ketiga. Nah sekalinya bulan ketiga ada yang baik hati, baik hati. Jadi baik hati kalau usah beli aja, ambil aja, tapi ambil seorang. Nah sampai ke bulan 12, nah itu wajib zakat. Karena banyak kita kadang beli rumputnya. Nah berbeda kalaunya kita banyak membeli itu rumput, andaikan 8 bulan atau 9 bulan kita beli tuh rumputnya. Nah 3 bulan kita kada beli, nah, itu kada wajib zakat. Itulah biarlah. Tapi binatang nang batis 4 gitu. Tahu kalau nang lain. Itu namanya kucing lah. Yalah biana itu. Lagi syarat yang ketiga haul itu setahun lah bian atau lewat pada setengah tahun. Yakni ada kekal di dalam miliknya itu setahun. Nah, tetapi jika beranak binatang itu di dalam pertengahan tahun, maka anaknya mengikut haul ibunya. Paham lah biar. Paham ya kalau lah. Lu ulangi lah sekali lagi lah. Syarat yang ketiga haul, yakni ada kekal di dalam miliknya itu setahun. Ada kekal di dalam miliknya itu setahun gitu ya. Nah, tetapi jika beranak binatang itu di dalam pertengahan tahun, maka anaknya itu mengikut haul ibunya. Ibunya kita pelihara bulan 1. Nah, ya. Sampai ke bulan 6, sekalinya lahir. Di bulan 5 lahir. Atau di bulan 6 sekalipun lahir anaknya.
Nah jadi dihitung tuh si anak lawan si ibu tuh sama, dihitung 1 bulan juga. Nah kayak itu Nabian, paham Nabian lah. Nah karena kalau binatang ini kayak contoh unta tuh berapa ekor, karena jakatnya binatang juga. Nah kayak itu umurnya sekian bulan, sekian tahun kayak itu kalau binatang. Sekadar tahu aja kita lah, maunya kita kada ya tapi sekadar tahu aja dulu. Kayak itu pengilmu agama tuh lah, luas ilmu agama nih pun. Iyalah. Nah, syarat lagi yang keempat, sempurna miliknya. Sempurna miliknya. Dan tasarrufnya. Tasarruf itu mengupahakan ke orang. Maka wajib zakat binatang yang ditaruhkan kepada orang. Itulah wajib binatang yang ditaruhkan kepada orang. Bahasa kita tuh disuruh orang. Tapi ampun kita milik kita, tapi kita suruhkan ke orang. Bukan ampun orang kada, ampun kita, cuman kita suruh orang. Orang ini kita upah. Nah itu maksudnya. Terus dan tiada wajib zakat pada harta yang hilang. Dan binatang yang lari daripada tuannya. Jelaslah menghilang ada wajib zakat. Hilang wajib zakat pulang lah. Oh makasiannya pam. Nah itu. Dan harta yang dirampas orang melainkan apabila kembali sekaliannya itu, maka ketika itu wajib zakatnya pada segala harta yang lalu itu. Dan jikalau ada baginya hutang, ada hutang nih yang menghabisi bagi hartanya, maka bersalah-salahan, berbeda-beda pendapat ulama. Tetapi di sisi pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tiada wajib zakatnya itu. Ini peliharaan contoh. Tapi ada yang mengatakan bukan hanya peliharaan, berdagang kah? Apakah? Inya andaikan utangnya tuh nah, tapi dibayari utangnya, bukan kada dibayari lah. Inya berniaga berhutang lalu membayari hutang, nah habis duitnya nih, itu kan wajib zakat. Bukan inya berniaga tapi berhutang juga, ada hutang tapi hutang itu kada dibayari, nah itu kada, tetap wajib zakat. Jelaslah biarlah tetap wajib zakat. Tapi kena di sini nah jelas mana dijelaskan. Insyaallah. Mana lagi sambungan? Yang kelima, sempurna nisabnya, sempurna hitungannya itu Nabi. Jadi ada juga hitungannya, kada sembarangan orang berzakat nih. Kayak emas harus sekian gram, perak sekian gram, kayak kambing harus berapa ekor, nah kayak gitu. Nah, adapun nisab zakat unta, maka yaitu tiada wajib zakatnya melainkan sampai 5 unta. Sampai 5 unta. 5 unta zakatnya itu 1 kambing biri-biri yang umurnya 1 tahun. Berapa tadi? 5 unta zakatnya 1 kambing. 1 kambing biri-biri yang umurnya 1 tahun masuk kepada 2 tahun, atau seekor kambing betul, kambing bujur, kambing apa bahasa kita sinilah, kambing ya kah? Kambing kita ya, kambing kita biasa gitu namanya. Kambing kita biasa. Nah, kambing kita biasa yang umurnya 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Nah, itu 5 ekor unta. Belum lagi kisah sapi, ada sapi binanya nah mana ya, panjang binanya nih. Panjangnya Masya Allah. Habis lah. Sampai situ juga dulu lah ya. Oke, sampai situ aja kita, mudah-mudahan dengan berkat ini malam kita mengisahkan masalah zakat dan kawa kita berzakat. Mun sudah kawa bisa nih kita berzakat berarti sugih itu. Iyalah, tiba-tiba duit tuh. Insyaallah ya.
sesuatu nang dipelajari itu Allah Ta'ala uji kena dengan apa? Dengan nang dipelajarinya itu. Kayak kisah sobar, inya diuji Tuhan, sabar keadaan dengan keadaan kena. Nah, sama pun ini malam. Ini malam kita mengesahkan zakat. Oh berarti kena pacang diuji berzakat keadaan. Nah, kayak itu. Mudah-mudahan bagus kita seberataan dan selamat kita seberataan dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'idna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.